할렐루야. 우리 형제교회 벨브 캠퍼스에 오신 여러분을 축복하고 환영합니다. 우리 그 자리에서 일어나서 우리 기도로 예배에 나아가기 원합니다. 사랑의 주님, 우리 예배를 받아 주시옵소서. 시간 홀로 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 함께 박수 치면서 신나게 주님을 찬양하며 나가기 원합니다. Let us clap our hands and worship our God. I will worship, I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow all of your ways. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Oh, I will worship. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days, and I will follow all of your ways. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Yeah, you're worthy of all our praise. I will bow down. I will bow down and hail you as King. I will serve you. I will everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. Oh, I will trust you, oh Lord. Yeah, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. 주께 영광의 박수 올려드리기 원합니다. And I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. Let's sing that one more time. I will give, and I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to
our praise. We lift up your name. Lift your name in this place, Jesus. You're worthy. Oh, worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing, worthy Lord, you are worthy of every song we could ever sing. Worthy Lord, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Let's sing his name. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, Jesus, the only one who could ever save. Worthy God, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Yes, Jesus. We will worship your name in every way possible. We declare you're glorious, Jesus. You're worthy of all our praise. Oh, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in
trust in you alone, and I will not be shaken. 주께로 가까이, 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와도 행하소서. 주께로 가까이, 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와도 행하. 주께로 가까이, 주께로 가까이, 가까이, 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와도 행하. 우리 마지막으로 주께로 가까이, 주께로 가까이, 주께로 가오니 Heavenly Father, we gather in this place, and our hope and our want and all the things that we want to do is draw nearer to you. To draw nearer to you, Lord. That's the only thing that we want to do. God, I pray that as an adult, as a parent, as a grandparents, Lord, that my life reflect of who you are. And as our children and our grandchildren, as they see us, Lord, they see who Jesus is. God, getting closer to you is not just for me, Lord. It's not just for my benefit, but God, I pray that that blessing will not just stay with me, but God, please let it flow. Let it overflow our life. So that we will not just be content by ourselves, but God, as people see us, as our children see us, they will see who you are. They will taste the glimpse of you in this place. God, change us first. Change us first. And as we pray for next generation, as we pray for our children and grandchildren, Lord, I pray that their prayer will be drawing near to you, drawing near to my God. That's the only thing that we want to do. And I pray that let your kingdom come in this place, that you be the king of this place. So the only thing that we look upon you is you, Jesus. That the only person we worship you is you, Jesus. That is our prayer. We lift up your name in this place, God. We worship you, we praise you, and in Jesus' name we pray. Amen. Amen. 이 시간 우리 학생들은 각자 반으로 가기 원합니다. Let us bless our children. 우리 같이 축복합니다. 사랑해요. 축복해요.
드려요. 네, 각자 자리에 앉으셔서 계속해서 기도로 예배에 나아가기 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님이여, 주는 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 공핍한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 앙모하나이다. 창세전부터 저희의 생명을 계획하시고 이 땅에 불의를 내리게 하신 여호와 하나님을 찬양과 예배로 경배드립니다. 오늘도 주의 성전을 통하여 저희 심령 속에 성령 하나님을 바라보며 세상 속에서 실족하지 않고 아빠 아버지를 부르며 쉬지 않고 찬양과 기도를 할 수 있는 은혜에 감사드립니다. 하나님 아버지, 지난주는 형제교회 창립 50주년 희년을 맞이하였습니다. 50년이라는 세월을 통하여 다시 한 번 더 주님 앞에 오직 주 예수와 동행하는 삶, 주님이 열어주신 길을 따라 은혜의 보좌 앞에 담대히 헌신하며 나아가는 성도의 길이 되기를 소망하고 기도합니다. 형제, 성전을 통하여 주님 오실 그날까지 쉬지 않고 복음을 전할 수 있는 거룩한 하나님의 아들, 딸 되게 도와주시옵소서. 하나님, 올 한 해도 벌써 10월에 들어왔습니다. 마음에 분주하여 계획하는 일들에 실망하지 않고 하나님의 말씀을 통하여 지혜롭게 잘 이행할 수 있는 의지와 능력으로 붙들어 주옵소서. 지금은 팬데믹으로 참으로 많이 힘든 상황, 저희는 너무도 연약하여 세상의 유혹에 많이 노출되어 있습니다. 하지만 어떤 상황에서도 예수 그리스도만이 나의 구원자임을 믿음으로 고백하며 나아갈 수 있는 은혜 주시옵소서. 하나님, 조국 대한민국을 향하여 또 기도합니다. 우리의 조상들이 몸과 마음으로 헌신한 삶에 헛되지 않고 하나님 기뻐하시는 리더로 허락하여 주옵시고, 그리하여 세계 속에서 하나님의 복음으로 세워지는 나라가 되게 도와주시옵소서. 하나님, 오늘은 특별히 벨뷰 공동체를 위하여 기도를 올려드립니다. 공동체 안에 거룩한 영으로 함께 하옵시며 성령의 열매와 복음의 열매를 맺는 데 힘쓰는 공동체가 되게 도와주시옵소서. 그리하여 예수 공동체 안에서 기쁨과 사랑으로 하나님을 증거하는 아름다운 공동체로 인도하옵소서. 벨뷰 성전, 앞으로 진행될 새 성전을 위해 온 성도가 합심하여 기도하며 나아가기를 원합니다. 새 성전의 모든 일이 잘 처리될 수 있도록 지혜 허락하여 주옵소서. 하나님, 오늘도 온 열방에서 하나님의 말씀에 순종하며 수고하시는 선교사님과 그의 가정에 하나님의 복으로 채워 주시옵소서. 그리하여 복된 소식이 날로 들려주시기를 소망합니다. 오늘도 복음의 말씀을 대변하시는 김진영 선교사님, 단위에 세울 때 성령 충만하게 붙들어 주시었고 주의 말씀으로 저희의 삶이 변화되는 은혜를 주옵소서. 저희와 늘 함께 동행하시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 계신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고
축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지를 알려드리겠습니다. 돌아오는 주말 우리 10월 8일부터 10일까지는 우리 온라인으로 우리 유기성 목사님을 모시고 특별 부흥회를 가지게 됩니다. 특별히 우리 온라인으로 하지만 바텔 캠퍼스에서 여러분 주보에 나온 대로 그 시간에 함께 여러분 또 예배 드릴 수 있겠고, 그렇게 오지 못하시는 분들은 온라인으로 함께 하실 수가 있겠습니다. 많은 관심과 참여 부탁드리고요. 그리고 지난주에 창립 감사 헌금을 못하신 분들 계시면 오늘까지 하실 수 있겠고, 온라인으로라도 여러분 하실 수 있는 분들은 하실 수가 있겠습니다. 그리고 지난주 기념 선물을 못 가져가신 분들 예배 후에 나가시면서 사이즈를 잘 확인하시고 가져가 주시면 되겠습니다. 그리고 우리 생명의 삶 10월호 구입하지 못하시는 분들 예배 후에 구입하실 수 있겠고요. 10월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 귀한 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 1대1 신청해 주시면 또 여러분 매치를 해드리도록 하겠고요. 우리 양종호 장로님께 혹은 저에게 문의해 주시면 우리 동반자 반, 양육자 반 안내해 드리도록 하겠습니다. 그리고 지난주 말씀을 전해주신 우리 이지한 선교사님 선교단체, 커미션 선교단체 선교사님들을 후원하는 이벤트로 대추 판매를 합니다. 온라인으로 여러분이 신청해 주시면, 온라인으로 불편한 분들은 저한테 신청해 주시면 10월 31일 주일날 예배 후에 받아가실 수가 있겠습니다. 여러분 또 참고하시기 바라고요. 그리고 그 밖에 형제 소식 주보와 홈페이지를 참고해 주시면 감사를 드리겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보십니다. 마태복음 11장 12절 말씀을 먼저 보시고 12장 28절 29절 말씀을 이어서 우리 보시겠습니다. 같이 마태복음 11장 12절 말씀 같이 봉독합니다. 시작. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 12장 28절 29절입니다. 같이 읽습니다. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 아멘. 우리 이 시간 준비된 영상을 먼저 보시겠습니다. 오늘 말씀은 우리 김진영 선교사님께서 말씀을 선포해 주실 텐데요. 우리 김 선교사님은 형제교회 파송 선교사로서
터키 선교 사역을 잘 감당하셨고 지금은 실크 웨이브 미션 우리 선교단체 대표로 섬기고 계십니다. 오늘 선포된 말씀을 통해서 하나님 말씀 증거하실 때 큰 은혜의 시간이 되기를 바라고요. 우리 선교사님 나오실 때 우리 마음을 담은 박수로 환영하면 좋겠습니다. 할렐루야. 참 반갑습니다. 지난 금요일 날 하나님의 나라 공동체에 대해서, 예수 공동체에 대해서 그 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임하고 또 확장되어서 하나님의 영광이, 능력이, 역사가 완성되기까지 우리는 하나님 나라의 공동체로, 예수 공동체로 어떻게 살아야 될 것인가 말씀을 나눴습니다. 혹시 금요 예배에 참여하신 분이 계신가요? 아무도 없으셨군요. 그래서 온라인이 아마 있으니까 좀 보시면 좋겠고요. 저의 이름은 김진영 선교사입니다. 91년도에 선교사로 파송을 받고 저희가 러시아에서 사역을 하는 중에 추방을 받고 2002년도에 터키에서 사역을 하는 중에 다시 2008년도 우리 시애틀 형제교회로부터 재파송을 받았습니다. 2008년도에 시애틀 형제교회를 방문했을 때에 우리 시애틀 형제교회 뒷뜰에 있는 곳에서 저희 가족 사진을 찍었는데요. 그 당시 요한, 요엘 우리 두 아들과 15년 만에 주신 늦둥이 우리 요셉 2살 반과 함께 찍은 사진입니다. 15년 만에 주신 늦둥이의 기쁨은 가진 자만이 압니다. 그래서 벌써 13년의 세월이 흘러서 이제 두 아들은 결혼을 하고, 그리고 하나님께서 늦둥이로 주셨던 요셉은 16살이 되어서 고등학교 10학년에 재학 중입니다. 가끔 제가 시애틀 형제교회를 방문한 적이 있었습니다만은 8년 만에 아마 다시 이 지역을 방문하게 돼서 부족한 종의 사역을 위해서, 가정을 위해서, 또 터키와 이슬람권을 위해서 기도해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 2008년도에 저희가 선교사로 다시 재파송 받고 2008년도 12월 달에 제 아내가 식도암 3기로 발견이 되어서 12월 달에 제 아내가 식도의 80%와 위의 3분의 1을 잘라낸 큰 수술을 했습니다. 그리고 2년 동안 죽음의 과정을 지나가는 과정 가운데 하나님께서 많은 은혜를 베푸시고 성도들의 기도를 통해서 지난 13년 동안 하나님의 은혜로 살게 하신 것도 감사하거니와 앞으로 주님 오시는 그날까지 저희 가정이 충성스럽게 복음을 전하고 사명을 감당할 수 있도록 기도해 주시기를 진심으로 부탁을 드립니다. 오늘 하나님의 나라를 침노하라라고 하는 제목을 가지고 여러분들과 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 이 하나님의 나라에 대해서 우리가 함께 묵상할 말씀은 이 마태복음 11장 12절에 나와 있는 말씀인데요. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국, 하나님의 나라는 침노를 당하나니 침노하는 자가 빼앗는다. 우리 사랑하는 성도 여러분들은 하나님의 나라에 대해서 얼마만큼 묵상하시고 그 하나님의 나라가 얼마나 우리의 삶 가운데 실제적인가를 경험하고 계십니까? 저는 목사로, 선교사로 전에 약 30여 년 동안 사역을 했지만 그 하나님의 나라가 얼마나 우리의 삶 가운데 리얼한지 그렇게 별로 깨닫지 못했습니다. 그저 예수 그리스도의 복음을 알았고 하나님의 은혜를 체험했고 하나님의 자녀가 돼서 예수 그리스도의 복음을 전하는 것은 당연한 것이고, 그리고 그 부르심 때문에 열방과 민족을 향해서 그 부르심 앞에 순종하며 나아갔던 그러나 선교사로서 죄와 사망 권세에 있는 그 잃어버린 영혼들이 하나님의 나라로, 의의 나라로, 생명의 나라로 들어오도록 복음을 전했지만 과연 우리의 삶에,
우리의 자녀 가운데, 우리의 사역 가운데, 우리의 공동체 가운데 그 하나님의 나라가 얼마나 능력 있게 임재하였는가에 대해서 깊이 묵상하지 못했습니다. 눈에 보이지 아니하고 손에 만져지지 아니하는 그 하나님의 나라 과연 있는가? 우리 주님께서 분명히 하나님의 나라는 이미 너희 가운데 임하였느니라. 그 임한 하나님의 나라, 그 하나님의 역사와 능력과 권세와 영광이 어디에 있는가? 어떤 복음을 전하고자 하는 그 의무, 하나님의 어떤 부르심, 하나님께서 주신 사명에 순종하기 위해서 달려갔지만 그 지나간 세월을 가만히 살펴보면 정말 그 하나님의 실제가 얼마만큼 나의 삶 가운데 이루어졌는지, 우리 공동체 가운데 이루어졌는지, 열방과 민족을 향해서 과연 얼마만큼 능력으로 나타났는지. 하나님의 나라는 하나님의 꿈이요, 하나님의 비전이요, 하나님의 마음속에 있는 가장 이 땅 가운데 영광과 존귀와 능력을 받기를 원하시는 모든 백성으로부터 경배를 받기시는 그 하나님의 나라, 그 하나님의 나라는 천지창조부터 마지막 만왕의 왕으로 예수 그리스도께서 다시 오시는 그날까지 그 하나님의 나라는 하나님의 종들을 통해서, 하나님의 선택한 민족을 통해서, 그리고 예수 그리스도의 공동체 교회, 바로 저와 여러분을 통해서 하나님의 나라가 확장되기를 그토록 원하셨던 그 하나님의 나라, 우리 주님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 모든 족속으로 제자를 삼으라라고 하는 그 위대한 대사명, 명령을 우리가 잘 알고 있지만은 그 하나님의 나라가 얼마나 우리의 삶 가운데 실제적으로 존재하는가. 여러분, 믿든지 안 믿든지, 좋아하든지 싫어하든지, 원하든지 원하지 않든지 우리는 영적 전쟁 가운데 있습니다. 성경은 말씀하기를 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에게 대함이라. 이 하나님의 나라가 확장되기 위해서 끊임없이 우리를 무너뜨리고 수많은 영혼들을 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 그 사단의 권세와 악한 영들의 실존을 얼마만큼 느끼고 체험하고 싸우고 있는가? 잘 못 느끼는 거예요. 하나님의 나라는 심노를 당해야 되는데, 하나님의 나라는 확장돼야 돼. 전쟁 용어로서 계속 싸우라고 하는 건데, 과연 우리는 하나님의 나라의 군사로 이 영적 전쟁을 싸우고 있는가? 그 다음에 읽었던 이 하나님의 말씀 가운데 하나님의 나라가 이미 너희 가운데 임하였는데 사탄을 먼저 우리가 결박하지 아니하면 그곳에 있는 것들을 우리가 가져올 수 없다. 여러분, 단어가 결박, 강탈, 이런 단어가 다 전쟁 용어거든요. 우리가 싸워서 그 강한 자, 사탄, 악한 영들이 소유하고 있는 영혼들과 땅과 백성들과 그리고 재물들을 빼앗아서 carry off, 가져오지 아니하면, 그래서 하나님의 나라가 확장되는, 그래서 하나님의 나라를 침노하는 이 사명을 감당하라고 하나님께서 저와 여러분에게 하늘과 땅의 권세를 주신 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 영적 전쟁 중에 있어요. 이것이 얼마만큼 실제적으로 느껴지는지, 얼마만큼 그것을 우리가 영적 전쟁을 치르고 있는지는 각자의 믿음과 각자의 신앙의 상황에 따라 다르게 해석할 수 있지만, 그 하나님의 꿈, 그래서 그 하나님의 영광, 나라 온 땅에 충만할 뿐만 아니라 나라와 종족과 백성과 방언에서 예배와 경배와 찬양을 받으신 그 하나님의 꿈, 그 하나님의 꿈이 만왕의 왕으로 오신 예수 그리스도께 오시는 그날 이루어질 줄로 믿습니다. 아멘이십니까? 아멘이에요. 근데 이 하나님의 나라의 완성이 아직까지 이루어지지 않았다는 unfinished task,
완성 과업이 우리에게 있다는 것입니다. 아마 여러분들 선교사님들을 통해서 마태복음 24장 14절에 나와 있는 말씀을 들었으리라고 생각합니다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 뭐가 온다고요? 끝이 오리라. 언제 세상 종말이 오겠는가? 우리는 그날과 그 시와 그때를 알 수 없지만 모든 민족이 이 땅 지구상에 있는 모든 백성들이 예수 그리스도를 믿으면이 아니라 복음을 들으면, 전파되면 우리 주님 오신다는 거예요. 그래서 이 땅에 있는 수많은 선교단체와 교회가 힘을 모아서 우리 세대에 예수 그리스도께서 재림하시게 하자. 하나님의 나라가 확장됨으로 말미암아 하나님의 나라가 완성될 때까지 모든 종족이 예수 그리스도의 복음, 하나님 나라의 복음을 듣게 하자 해서 Finishing the Task라는 네트워킹을 만들어서 모든 민족 가운데 특별히 unengaged, unreached people group, 복음을 듣지 못했거나 아니면 스스로 그 나라와 민족을 복음화할 수 없는 그 그룹들에게 복음을 전하자. 선교사를 보낼 수도 있고요, 인터넷을 통해서 모든 어떤 그 인공위성을 통해서, TV를 통해서, 여러 가지 방법을 통해서, 창조적인 방법과 다양한 방법을 통해서 우리가 이 땅끝까지 복음을 전하는 일에 함께 힘을 모으자. 전 지구상에 있는 24,000 종족 가운데 이제 남은 그 숫자가 369개가 남았습니다. 할렐루야. 우리 주님 곧 오실 것입니다. 아멘이십니까? 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 2000년 동안 우리 믿음의 선배들, 초대교회 성도들이 그토록 주님이 다시 오심을 사모하고 기다렸던 그 마라나타 주 예수여 오시옵소서 부르짖고 소망했던 그 기도 제목이 2000년 동안 외쳤어요. 2000년 동안 고백했어요. 2000년 동안 선포해서, 그런데도 주님이 안 오시는 거예요. 왜요? 아직까지 복음이 전파되지 않았기 때문에. 그러나 이제 우리 주님 지체하지 아니하실 것입니다. 그 하나님의 나라가 세워지기 위해서 이제 하나님의 복음이 힘있게 들어가고 있는데, 그 가운데 가장 복음을 거부하고 가장 복음을 적대하는 그룹이 있다면 바로 그 그룹은 이슬람권입니다. 이슬람권 가운데 100만 명 가운데 사역하는 선교사의 숫자는 3명에 불과합니다. 저는 러시아 칼미키아에서 복음을 전하고 교회를 개척하고 그 힘든 러시아 상황 속에서도 하나님의 은혜로 교회가 개척되는 은혜를 누렸지만, 저는 터키에서 10년을 사역했는데 단 한 명의 개종자도 얻지 못했어요. 2002년도에 터키에 왔을 때 나름대로 수많은 선교사들이, 1,500명의 선교사들이 그 당시에 있었고, 그 당시 예수 그리스도를 믿는 성도가 3,000명이 있었음에도 불구하고 60년 동안 수많은 선교단체와 전략을 가지고 복음을 전하고 이 터키 땅을 복음하기 위해서 힘쓰고 애를 썼지만 열매가 없고 낙심하고 좌절하고, 그래서 선교 지역을 떠난 수많은 선교사들을 지켜보았어요. 그리고 이리 건너와 우리를 도우러 나가는 수많은 우리의 다음 세대, 우리 젊은 세대, 우리의 30대, 우리의 20대들이 돌아오기를 간절히 원하고 그들이 이 땅에 와서 함께 사역하기를 원했지만, 죄송합니다만 우리 코리안 아메리칸 가운데 이슬람권을 와서 복음을 전파하고 삶으로 헌신한 선교사들, 장기 선교사들이 손으로 꼽습니다. 80년대 이민 생활을 거치면서 그 당시 하나님께서 우리 주신 이민교회 축복, 80년대 대학생이었던 우리에게 주신 하나님의 은혜, 그 하나님의 은혜에 감격해서 주님 어느 곳이든지 부르시면 우리가 가겠나이다 순종하고 달려갔어요. 저도 2-3살 된 우리 아이를 데리고 러시아로 달려갔습니다. 미 전도 종족이었던 칼믹 사람들에게 복음을 전하고 오렵 고난에 참여한 것이 하나님의 은혜예요. 복음을 전할 수 있는 이 사명을 가진 것이 하나님의 축복인 걸 알았기에 정말 하나님의 은혜 가운데 지나간 세월임을 고백합니다. 그러면서 이슬람권을 보면서 하나님이 이 땅이 저주받았습니까? 이 땅은 하나님 앞에 버림받았습니까? 이 땅에 와 있는 이 터키 땅은 왜 이렇게 복음화가 되지 않습니까? 우리가 수고가 애를 써도
이 강한 사단의 진에 있는 이 터키 땅을 하나님 버리셨습니까? 지옥 갈 놈들입니까? 이 터키 땅을 위해서 우리가 간절히 기도하는데요, 견고한 사단의 진이 있어서 그 당시에 이 세계에서 가장 복음화가 안 된 넘버원 국가가 터키예요. 8,300만 명 가운데 예수 믿는 성도의 숫자는 현재 7,000명입니다. 0.008%밖에 되지 않아요. 사우디아라비아보다도, 이란보다도, 아프가니스탄보다도, 예멘보다도 가장 복음화가 안 된 나라가 어디냐? 터키예요. 터키는 이슬람 국가가 아닙니다. 자유민주주의 국가입니다. 지금 현재 약 3,000명의 선교사들이 있어요. 그런데도 무너지지 않은 강력한 사단의 진, 아니 초대교회 성도들의 눈물과 기도와 순교의 피를 뿌렸던 이 터키 땅, 무너지지 않은 이 터키 땅이 어떻게 하나님의 나라로 다시 회복될 수 있겠는가? 복음이 전파될 수 있겠는가? 그때 하나님께서 우리에게 주신 마음, 그리스도 안에서 하나가 되라. 그리스도 안에서 연합하라. 사실 터키 땅에서 사역하고 있는 많은 선교단체와 교단과 교파, 그리고 많은 다양한 배경과 민족 선교사들이 있기 때문에 그리스도 안에서 하나가 된다라고 하는 것은 거의 불가능한 얘기입니다. 근데 하나님께서 우리에게 말씀하시기를 하나가 되라. 하나가 되게 하는 것을 힘써 지켜라. 부끄러운 얘기지만은 우리가 터키 땅에서 사역하면서 우리의 사역과 내용이 다르다고 해서 서로를 시기하거나 질투하거나 경쟁하거나 때로는 판단하거나 정죄하는 우리의 모습을 고백합니다. 우리가 하나 되지 못했어요. 너희가 하나 되지 않고서 어떻게 무슬림들이 예수 그리스도를 믿을 수 있겠느냐? 요한복음 17장에 보면 예수님께서 겟세마네 동산에서 기도하시는 내용이 나옵니다. 십자가에 달리시기 전에 간절히 기도했던 그 기도의 내용, 모든 기도의 내용이 적혀있는 그 요한복음 17장의 내용이 무엇이었습니까? 첫 번째는 뭐예요? 아버지요, 아버지와 아들이 하나인 것처럼 아들이 아버지를 영화롭게 하였기에 아버지께서 이 아들을 영화롭게 하옵소서. 두 번째는 아버지가 내게 주신 이 12제자, 이 12제자로 하여금 하나 되게 해주십시오. 그리고 마지막으로 세 번째로 기도한 게 뭐예요? 이 12제자를 통해서 이 땅 가운데 예수 그리스도를 믿는 모든 성도들, 모든 교회들 하나 되게 해주세요. 그렇게 주님께서 뭐라고 기도하셨나요? 저들로 하나 되게 하사 아버지께서 나를 보내신 것을 세상으로 믿게 하옵소서. 아버지여 저들로 하나 되게 하사 세상으로 하여금 아버지의 사랑을 경험하게 해주세요. 아버지여 저들로 하나 되게 하사 세상으로 하여금 하나님의 영광을 보게 해주세요. 너희들이 그리스도 안에서 하나 되지 않았는데 무슬림들이 어떻게 메시아 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 믿겠느냐? 너희들이 하나 되지 않았는데 어떻게 세상 사람들이 너희를 비웃고 오히려 하나님의 사랑을 어떻게 경험하겠느냐? 하나님의 영광을 보겠느냐? 그러시는 거예요. 너희가 먼저 그리스도 안에서 하나가 되라. 이슬람은 분열의 영입니다. 이슬람은 두려움의 영입니다. 이슬람은 미혹의 영입니다. 우리가 그 정체를 파악하기까지는 시간이 걸렸지만 그 악한 영의 정체를 파악하고 나서 우리가 그리스도 안에서 하나됨을 힘써 지키며 연합을 이루며 함께 하나님 앞에 나아가고자 할 때 하나님께서 우리를 긍휼히 여기시고, 그리고 하나님께서 우리에게 주신 두 번째 사명은 기도하라는 것이에요. 우리가 사역 때문에 바쁘다는 핑계로 기도하지 않아요. 그래서 선교사들이 중보기 되달라고 요청은 많이 하지만 우리가 무릎을 꿇고 기도하지 않은 우리의 모습을 하나님께서 보게 하시면서 그 내면을 보시면서 너희가 기도하지 않는데 내가 어떻게 역사하겠느냐. 하나님께 주신 말씀은 여호와 하나님께서 예루살렘에서 하나님의 영광을 받게 하시기까지 여호와로 쉬지 못하시게 하라.
여호와로 쉬지 못하시게 하는 거, 여호와로 일하시게 하는 거 뭡니까? 기도라는 사실을 목사가 그제서야 깨달았어요. 선교사가 그제서야 깨달았어요. 우리가 기도하지 않겠습니까? 기도하죠. 그런데요, 기도의 깊이와 기도의 넓이와 기도의 높이를 조금씩 경험할수록 하나님의 나라의 임재를 깨닫기 시작했습니다. 우리가 얼마나 형식적으로 기도했는가, 얼마나 우리가 하나님 앞에 짜장면 배달해 달라고, 얼마나 하나님 앞에 땅콩 달라고 기도했는가, 우리의 연약함을 하나님 앞에 화소하면서 이 문제를 해결하려고 우리가 얼마나 기도했는가. 그 기도가 아닌 주님께서 가르쳐 주신 기도, 할로우 비 다이 네임, 하나님 이름이 거룩히 여김을 받으시옵고, 그리고 뭐라고 기도하라고요? 나라에 임하시오며 하나님 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어질지어다. 그게 원문으로 보면은 명령형이에요. Thy kingdom come. 하나님의 나라가 임할지어다. 하나님의 나라가 임하라. 하나님의 나라의 영광과 존귀와 능력과 권세가 우리의 삶 가운데, 우리의 가정 가운데, 우리의 공동체 가운데, 우리의 교회 가운데, 열방과 민족 가운데 하나님의 나라가 임하면 끝나는 거예요. 그래서 우리 주님께서 너희는 이렇게 기도해라. 하나님의 나라가 임하도록 명령하라라는 거예요. 근데 그렇게 명령하면서 기도하지 못했던 거예요. 선포하면서 기도하지 못했어요. 그래서 하나님이 이 문제를 해결해달라고 기도했어요. 그래서 그 이후로 저의 기도가 달라졌어요. 우리의 자녀를 보면서 축복하면서 하나님의 나라가 임하라. 공동체를 보면서 하나님의 나라의 영광과 존귀와 능력이 임하라. 하나님의 뜻이면 우리 육체적인 질병, 관계적인 어떤 어려움, 어떤 경제적인 모든 문제가 해결될 줄로 믿습니다. 그게 하나님의 나라예요. 실제예요. 능력이에요. 그래서 예수 그리스도의 이름의 권세를 우리에게 주셨다라는 거예요. 그래서 우리가 시작한 것이 2007년부터 연합기도회를 시작했습니다. 터키에 있는 교단이 다르고 교파가 다르고 단체가 다른 우리 한인 선교사들이 300명이 모여서 순교의 피가 뿌려졌던 아스펜도스 로마 원형극장에서 우리가 기도했어요. 하나님께 울부짖으면서 하나님, 우리로 하여금 하나 되게 하시고 하나됨을 힘써 지키게 하시고 우리의 기도를 통해서 하나님 이 땅의 영적 돌파가 이루어지게 주옵소서. 우리 어떤 아젠다도 아닌 하나님께서 일하시옵소서. 우리 선교사들은 하나님 앞에 울부짖으며 기도했어요. 2007년, 2008년, 2009년, 2010년, 그리고 2010년에는 27개국에서 2,000명의 중보 기도자들이 에베소에 와서 영적 돌파가 이루고 하나님의 나라가 임하도록 선포하며 기도했습니다. 우리 시애틀 형제교회에서도 2010년에 참여하신 성도님들이 계셔요. 그때의 감격, 그때의 하나님의 역사, 하늘을 진동하는 하나님의 놀라운 능력을 우리는 체험했습니다. 그리고 2010년 12월 달에, 그해 12월 달에 튀니지에서 우리가 잘 알고 있는 아랍의 봄, 저스민 혁명이 일어났어요. 우리는 튀니지아가 무너지라고 기도하지 않았어요. 우리는 터키가 무너지도록, 이슬람권이 무너지도록 기도했는데 튀니지아가 무너지고 리비아가 무너지고 이집트, 시리아, 예멘, 그리고 그 전부터 계속 문제가 있던 이라크, 이란, 아프가니스탄, 전 중동 지역에 막 KIS로 들어가는, 북아프리카 KIS로 들어가는 거예요. 아니, 우리는 그렇게 기도하지 않았는데 이게 무슨 일이지? 어떤 일이지? 그러면서 2014년에 IS가 등장했습니다. IS가 등장하면서 이슬람의 이름으로 수많은 이슬람을 믿는 무슬림들을 죽이기 시작하는 거예요. 시리아에 2,200만이나 되는 시리아 국민들 가운데 1,100만 명이 도망 나왔습니다. 요르단으로, 레바논으로, 이라크로, 이집트로, 터키로, 그리스로. 지금 터키에 350만 명의 시리아 난민과 그리고 더 40~50만의 이라크 난민, 그리고 한 5만의 이란 난민, 그리고 30만의 아프간 난민들이 지금 살아가고 있습니다. 이미 터키를 지나서 유럽으로 간 150만 명의 시리아 난민들이 이미 독일과 영국과 프랑스와 스웨덴에 살고 있고요. 그 중에 아주 극소수가 미국으로, 캐나다로, 호주로 이미 갔습니다. 사회적인 문제가 돼서 이제 완전히 국경을 닫고 이제는 바다를 통해서만 갈 수 있는 그런 상황 가운데 수많은 난민들이 지금도 몰려오고 있어요. 이번에 8월 15일 아프가니스탄에
탈레반이 카불을 점령하면서 60만의 아프간 난민들이 이란을 걸어서 터키의 국경까지 걸어왔습니다. 근데 못 넘어오고 있는 거예요. 왜요? 국경을 닫았거든요. 장벽을 쳤거든요. 아마 몰래 산을 통해서 브로콜을 통해서 넘어올지 모르겠습니다. 그 가운데는 예수 믿는 수많은 아프간 성도들도 있습니다. 그들은 비행기를 탈출하지 못했어요. 그래서 저희들과 계속 연락하면서 어느 나라의 국경을 통해서 넘어가야 할지를 전전긍긍하면서 때로는 탈레반에 걸려서 맞아 터지고 병원에 가기도 하고 그런 고통 가운데 예수 그리스도의 복음 신앙을 지켜온 우리의 믿음의 형제들이 있다라고 하는 것을 여러분 기억해 주셔야 됩니다. IS가 일어나서 시리아에 350만 명 이상 되는 수많은 난민들이 저희가 사는 앙카라에 수도에 막 몰려오기 시작했어요. 왜냐하면 수도에 난민을 신청하기 위해서 몰려오는 거예요. 길거리에 수많은 난민을 지켜봅니다. 처음에 너무나도 안타깝고 불쌍한 마음에 저희가 도와주기 시작하다가 난민들이 몰려오는데 감당할 길이 없는 거예요. 그리고 언어가 되지 않아요. 저희는 터키 언어를 하지만 시리아와 이라크에서 넘어오는 아랍 언어를 하는 사람들이고 아프가니스탄과 이란에서 넘어온 사람은 페르시아 언어를 하는 사람이에요. 언어가 달라요. 그리고 난민 사회를 조금 이렇게 하다 보니까 이건 우리의 사역이 아닌데 이 난민 사역은 월드 비전이나 월드 릴리프나 월드 컨선이나 뭐 컴패션이나 뭐 그런 큰 구제 선교 단체가 할 일을 들이지 이거는 우리의 전문 사역도 아니거니와 언어도 되지 아니하고 잘못하다가 우리가 돕기 시작하다 보면 이 밑빠진 독에 물을 붓는 것 같은 심정인 거예요. 그래서 이 난민 사역은 우리 사역이 아니다. 부끄러운 얘기지만 앙카라에 있을 때 난민을 보면요 도망갔어요. 피해갔습니다. 왜? 우리의 사역이 아니라고 생각했기 때문에. 우리는 복음 전하고 교회를 개척하고 우리는 터키 사람들을 위해서 이 땅에 왔지 우리가 무슨 난민 사역을 하러 이 땅에 왔는가. 그 난민을 바라면서 우리의 사역이 아니에요. 이리 건너 우리를 도우라는 외침을 듣고 있음에도 불구하고 우리의 편협된 마음 그 난민이 들어오질 않는 거예요. 아니 오히려 막았죠. 근데 2015년 9월 2일 이 한 사건이 전 세계적인 충격을 주게 되고 그리고 우리 선교사들에게 굉장한 아픔을 주었습니다. 터키 서쪽 해변가 보둠이라는 그 비치가에서 부모와 5살 형과 함께 구명보트를 타고 그리스를 넘어가다가 뒤집어져 가지고 엄마도 형도 다 죽고 아버지만 생존하고 그리고 이 3살 된 아이란 쿠르드 이 아이만 보드름 해변가에 사체로 발견이 됩니다. 이 사진을 보면서 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 그들이 배고플 때, 그들이 목마를 때, 그들이 헐벗었을 때, 그들이 아플 때, 그들이 옥에 갇혔을 때 지극히 작은 자에게 한 것이 내게 한 것이야. 지극히 작은 자에게 한 것이 내게 한 것이야. 너희들이 영혼을 보내달라고 기도했고 영적 돌파를 위해서 기도했고 그리고 그 영혼들을 보내주고 있는데 왜 너희의 사역이 아니라고 마음의 문을 닫니? 그때 저희들의 교만, 저희들의 완악한 마음, 저희들의 편협된 마음을 하나님께서 포기하시면서 회개하게 하셨어요. 하나님 잘못했습니다. 우리는 이 모든 난민의 문제를 해결할 수 없지만 우리가 할 수 있는 우리의 최선을 다해서 섬기겠습니다. 그래서 난민촌을 방문하기 시작했습니다. 수많은 난민들을 봐서 요르단, 레바논, 이라크, 터키 흩어져 있는 난민들, 그리스, 이집트 수많은 난민들을 바라보면서 그 난민들의 아이들의 초롱초롱한 눈물 속에서 모든 것이 절망스럽고 모든 것을 잃어버리고 모든 삶의 터전을 잃어버린 수많은 난민들의 아픔과 고통과 눈물을 보았어요. 하나님, 우리가 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 누군가가 전한 그쪽 복음, 누군가가 전한 그 방 한쪽과 누군가가 섬김과 드림과 나눔과 베품을 통해서 그리스도의 사랑을 체험한 사람들이 막 교회로 오기 시작하는 거예요. 그리고 꿈과 계시와 환상을 통해서 예수 그리스도를 만난 사람들이 무슬림에서 예수 그리스도를 믿겠다라고 헌신하고
개종하는 놀라운 역사가 일어나는 거예요. 여러분, 1400년 동안 이슬람이 시작했던 7세기 이후에 1400년 동안 무슬림들이 예수 믿고 돌아오는 그 역사를 손꼽는 건데, 지금 10년 동안 하나님께서 이 수많은 무슬림들이 예수 그리스도를 믿는 놀라운 역사가 일어나는 것은 하나님의 역사인 줄로 믿습니다. 우리는 과거에 이런 일을 본 적이 없는 거예요. 무슬림들이 막 돌아오는 거예요. 회개하고 예수 믿는 거예요. 그래서 무슨 일이지? 선교사들이 복음을 전했다고요? 선교사들이 가서 뭐 했다고? 아니요. 우리는 단지 섬긴 거예요. 누군가가 또 했어요. 어느 분이 기도했어요. 그 하나님의 놀라운 역사로 말미암아 시리아 난민 교회가 개척이 됐고요. 시리아 난민 교회가 30여 지도자들이 시리아 안디옥에서, 제가 지난 10월, 그러니까 4년 전에 2017년 10월 1일부터 3일까지 수양을 했습니다. 그 우리가 위로하죠. 격려하죠. 난민들이 얼마나 힘들고 어려워요. 그래서 위로하고 격려하는데, 마지막 날 우리 시리아 교회를 대표하는 세 분이 오셔서 헌금 봉투를 전해주시는 거예요. 그 헌금 봉투를 받았는데 거기에 뭐라고 써있냐면 Syrian offerings for church planting, 교회 개척을 위해서 이 시리아 헌금을 드립니다. 820 터키 리라가 그 당시 234불 정도 됐습니다. 그 봉투를 저는 지금도 아주 소중하게 간직합니다. 제 성경책에 늘 간직해요. 난민이 선교사에게 헌금을 하다. 이 사건을 통해서 하나님께서는 연약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시고, 없는 자를 들어서 있는 자를 부끄럽게 하시는 하나님을 저는 보았습니다. 하나님은 하나님의 나라와 영광과 존귀와 능력이 있다라고 하는 생각, 가졌다라고 하는 자들, 무엇을 나누어 줄 수 있다라고 하는 자들에게 임하지 않냐고, 가장 연약한 자들에게, 그들 가운데 임하셔서 하나님의 나라를 보게 하시는 놀라운 영광을 그들은 체험하고 있습니다. 너무 부끄러운 거예요. 그래서 시리아 난민 교회 지도자들 가운데 이제 난민의 지위를 받으면 독일로, 캐나다로, 호주로 갈 수 있습니다. 그 당시 트럼프 미국 대통령은 아무도 오지 못하게 다 와갔었어요. 그래서 그 지도자들 가운데 세 분이 난민 지위를 확정받고 갈 수 있었어요. 그래서 갈 수 있는데 안 가는 거예요. 제가 질문했습니다. 아니, 지금 독일로 가면 한 사람당 800유로를 주는데 직장을 가질 수 있도록 훈련을 시켜주고 머물 수 있는 숙소를 제공하고, 그리고 독일에 적응할 수 있도록 언어도 훈련시키는 그 놀라운 난민 프로그램이 잘 돼 있어서 150만 명이 가 있는데 왜 가지 않느냐? 캐나다로 가거나 호주로 가면 삶의 보장이 되고 자녀들의 교육을 할 수 있는데 왜 가지 않느냐? 제가 물어봤어요. 우리 부모 세대들은 잘 살기 위해서, 행복하기 위해서, 자녀 교육을 위해서 미국에 왔다. 그들의 답은 우리 민족 가운데 아직도 예수 그리스도를 알지 못하고 듣지 못한 사람들이 아직도 많은데, 시리아가 아직도 전쟁 중에 있는데, 우리의 백성이 고난 중에 있는데 우리가 어떻게 독일로, 캐나다로, 호주로 가겠습니까? 만약에 그런 질문을 제게 한다면 과연 나는 그들과 함께, 그들같이 대답할 수 있을까? 솔직히 자신이 없어요. 하나님 나라의 복음을 알았기에, 경험했기에 그들은 하나님의 나라의 영광을 보았고 능력을 체험하고 있습니다. 할렐루야. 근데 우리는 뭐예요? 하나님의 나라를 경험하고 있습니까? 하나님 나라의 영광과 존귀와 능력을 경험하고 있습니까? 그래서 시작한 것이 교회 개척 운동입니다. 터키의 81개의 프로빈스 가운데 2013년 당시 47개, 50%가 단 한 개의 교회도 없었어요. 주에. 그런 것이 2016년 35개로, 그리고 2018년 21개로, 그리고 2021년 15개로 줄어들었어요. 할렐루야. 누가 하셨나요? 하나님이 하셨습니다. 누구를 통해서 하셨나요? 난민을 통해서 하나님께서 하시더라고요. 제가 그걸 보면서
하나님께서 지금 터키뿐만 아니라 요르단, 레바논, 이라크, 그리고 시리아, 그리고 이집트, 더 나아가서 그리스에 있는 난민들, 흩어진 수많은 난민들 가운데 하나님께서 지금 행하시는 일들, 하나님의 나라 마지막 때 하나님의 챕터를 준비하시고 다시 오실 왕의 대로 수축하시는 삶의 현장, 생생한 현장을 우리는 지금 보고 있습니다. 우리 주님 곧 오실 것입니다. 할렐루야. 이슬람권이 변화되고요, 이슬람권에 하나님의 놀라운 복음이 전파되고요, 하나님의 나라가 임하는, 그래서 우리를 통해서 하나님의 일꾼들이 세워지는 것을 보면서 우리는 이제 새로운 전략을 가지고 이 사명을 감당하는데요, 왕의 대로를 수축하십시오. 다시 오실 왕 예수 그리스도. 특별히 저는 이 모임에 나오시는 우리 시애틀 형제교회 밸류 이 공동체에 나오시는 이 분들 가운데 많은 분들이 프로페셔널한 직업을 가졌다는 말씀을 들었습니다. 그리고 어르신도 계시지만 30, 40대에 우리 젊은 부부 가정들이 많다는 말씀을 들었습니다. 저도 하나님의 부르심을 받고 2살, 3살 된 어린 두 아이를 데리고 러시아로 달려갔을 때 하나님의 복음에 대해 사로잡혀서 복음도 전하고 앞으로도 주님 오시는 그날까지 충성스럽게 달려가길 간절히 소원합니다. 하나님의 나라를 발견했기 때문입니다. 특별히 어린 자녀들도 우리 30대 혹은 청소년 나이를 둔 우리 40대 분들께 제가 도전합니다. 하나님의 나라를 보십시오. 이 세상은 잠시 왔다 가는 것, 영원한 그 하나님의 나라, 예수 그리스도께서 만왕의 왕으로 재림하실 때 새 하늘과 새 땅과 새 예루살렘이, 그래서 그 영원한 하나님 나라에서 우리에게 주어질 상급과 기업 보게 되기를 간절히 축원합니다. 그래서 하나님의 나라를 위해서 드리는 거 아까워하지 마세요. 제 아들도 이제 30대 33살이고 이제 ENT 설전으로 레지던스를 마지막 5년 차를 마치고 있는 중입니다. 둘째 아들도 인터벤셔널 레디올로지스트로 의사로 준비하고 있고, 첫째 아들 가정은 이미 선교사로 헌신했어요. 이 세상의 영광, 부귀, 부 추구하지 마라. 하나님의 나라를 위해서 하나님께 주신 은사를 열방과 민족을 향해서 은혜와 축복의 통로가 되라. 우리 첫째 아들 그렇게 헌신했어요. 둘째 아들도 옛날에 헌신했는데 지금 막 흔들려요. 하나님의 나라를 봐라. 영원한 하나님의 나라 가운데 우리가 어떻게 쓸지를 대답할 걸 준비해라. 사랑하는 성도 여러분, 돈 많이 버시고 이 세상에 필요한 거 누린 거 누려보세요. 그러나 언젠가 곤고한 날이 올 때, 하나님 앞에 서게 될 때, 과연 하나님 앞에 악하고 게으른 종으로 내가 책망을 받을 것인가, 아니면 착하고 충성된 종으로 나의 은사를 드리고 나의 시간을 드리고 나의 물질을 드릴 수 있는 하나님 나라의 영원한 가치를 가진 하나님의 백성으로서 예수 공동체로서 능력의 삶을 살 것인가에 대한 선택은 여러분에게 있습니다. 그래서 우리 밸브 공동체가 모일 때 같이 기도하고, 코로나 팬데믹으로 두려워하지 마세요. 하나님의 복음은 코로나 팬데믹에 매이지 않았어요. 하나님의 나라는 코로나 팬데믹에 매이지 않았어요. 우리의 예배와 기도는 코로나 팬데믹에 매이지 않았어요. 이미 우리는 영원한 생명을 가진 자들이에요. 죽음을 두려워하지 않아요. 우리가 무엇을 두려워합니까? 세상을 두려워합니까? 세상도 감당하지 못하는 믿음을 가진 자요, 하나님의 나라의 영원한 것을 소유한 자들입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살기 위한 것이 아니라 우리가 함께 모여 기도하고 하나님의 나라의 공동체로, 예수 공동체로 열방과 민족을 향해서 이것을 어떻게 풀어내야 될지, 은혜와 축복의 통로가 어떻게 이것을 해야 될지에 대해서 기도하고 고민하고 열정을 가지고 이 사역을 감당하는 여러분 되시기를 진심으로 축복합니다. 제가 다시 언제 여러분을 뵙겠어요? 저는 10월 10일에 다시 이라크로 들어갑니다. 저는 지난 10월 30일 다시 터키에서 추방됐어요. 영구 추방됐습니다. 러시아에서도 추방되고 터키에서 추방됐어요. 저는 10월 10일 이라크로 들어갑니다. 조지아도 갈 것입니다. 이집트도 갈 것이고 그리스 아데네도 갈 것입니다. 하나님의 영광이 있는 그곳, 하나님의 나라가 임재가 있는 그곳, 하나님의 역사가 일어나는 그 현장을 보고 싶은 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 현재 여러분이 그 현장으로 갈 수 없지만 기도로 하실 수 있잖아요.
그래서 여러분을 기도 동역자로 초청합니다. 예배가 마친 이후에요, 여러분이 기도 헌신서에 여러분의 이름과 전화번호만 적어주세요. 그러면 우리 시애틀 형제 기도 카톡방을 만들겠습니다. 그 기도방은 터키와 이슬람권을 위한 연합 기도방입니다. 그리고 여러분이 기도 제목을 받으시고 기도해 주세요. 매주 금요일마다 2가지의 기도 제목을 받으실 것입니다. 터키와 이슬람권에 일어나는 따끈따끈한 현장의 소식을 여러분들에게 보내드릴 것입니다. 읽어보시고 같이 기도해 주세요. 우리의 연합된 기도가 하늘의 군대를 동원합니다. 우리의 연합된 기도가 하늘에 쌓여있는 금향로에 차곡차곡 쌓여 있어요. 그리고 하나님의 때에 천사를 명령해서 금향로를 땅에 쏟아 붓는 그날, 이 땅에서 큰 지진과 큰 음성과 하나님의 영광된 역사가 일어날 걸 믿습니다. 동참해 주세요. 시간 있으신 어르신들은 거기 참여해 주고 같이 기도해 주시고, 그 목요일 날도 기도 모임 있어요. 참여해 주세요. 우리의 기도가 너무나 중요하기 때문이에요. 그래서 하나님의 나라가 우리의 기도를 통해서 임하는 것을 경험하는, 그래서 은혜와 축복을 함께 누리는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 시애틀 형제 교회, 이 밸브 우리 공동체, 이 캠퍼스를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 하나님이여, 우리가 이 땅의 이민자로, 때로는 이 땅에 정착하며 살아가는 하나님 나라의 백성들, 그 하나님 나라의 가치관을 갖게 하시고 이 세상이 아닌 영원한 것을 바라보며 예수 공동체로 하나님 나라의 능력과 영광과 역사가 나타나는 삶이 나타나게 하여 주시옵소서. 우리의 가정이 그렇고 우리의 자녀가 그렇고 우리의 공동체가 그렇습니다. 하나님 사용해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 우리 귀한 말씀 기억하시면서 다 같이 일어나셔서 우리 마음을 담아서, 기도를 담아서 우리 고백으로 하나님 찬양하겠습니다. 교회여 일어나라, 주께서 부르시니 두려움과 심에 내려놓고 교회여 교회여 일어나라, 주께서 보내시니 우릴 부르신 삶의 자리에서 교회여 일어나라. 우린 세상의 빛, 하나님의 편지, 주의 교회를 통해 세상이 주를 보리라. 일어나라, 아버지 사랑으로, 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라, 아버지의 사랑을, 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라, 일어나라, 아버지 사랑으로, 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라, 아버지의 사랑을, 아버지의 크심을 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라. 하나님, 지난 귀한 시간 동안 우리 김진영 선교사님과 우리 실크 웨이브 미션을 사용해 주심을 감사합니다. 지난 50년 동안 또 형제교회를 사용해 주시고, 또 지난 4년 동안 벨뷰 캠퍼스를 세우시고
인도하신 하나님을 찬양합니다. 앞으로도 저희들 기도의 연합군을 이루게 도와주시옵소서. 하나님 나라의 꿈을 향해서 한 몸을 이루게 도와주시고, 하나님 침노하는 마음을 부어주셔서 하나님 나라를 사모하며 침노하며 기도의 연합군으로 나아갈 때 땅끝까지 하나님 나라 확장하는 일에 아름다운 동역의 관계가 하나님 모든 교회와 선교단체와 선교사님들과 함께 하나님께 쓰임받는 축복의 은혜를 누리는 아버지, 귀한 아버지 공동체가 또한 우리 벨뷰 캠퍼스가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 그 은혜에 감사해서 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 하나님 나라에 헌신하며 하나님 나라의 나를 온전히 드리기를 소원하며 결단하는 말씀 앞에 반응하는 우리 모든 성도들과 우리 자녀와 가정과 모든 하나님의 교회 위에, 특별히 실크웨이브 미션과 김진영 선교사님 사역 위에 지금부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 살아계신 하나님을 찬양합시다. 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주의 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 일충만하네. 그렇게 인도하신 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 예, 한 주간도 승리하시기 바라고 우리 로비에서 교제하시고 가시기 바랍니다. 축복합니다. 평안히 가십시오. 주의 이름으로